وخصوصا سميلا والإمام علي بن أبي طالب الطاجة الإمام حسن الإمام حسين علي شناب الدين وجدنا الدين سيارة سيدنا سيدنا معنا سيدنا قدس ورسوله وخلوله وإلى أرواح الإمام وإلى أرواح وإلى أرواح الإمام وإلى روح وإلى أرواح الإمام محمد وإلى روح الإمام البشير الإمام الرشيد الإمام حاتم وإلى أرواح الإمام وخصوصا سمينا والحبيب والحبيب محمد وعلى الشجاع والحبيب والله بشهيد الجليل والحبيب محمد محمد الطاس وإلى أرواح الموجود في الشهر الشهر والشهر والموسم وفي الشهر وإلى أرواح الرجل بالهدي بالهدي وحبيبة الله بالهدي حسين محمد الملك من الشهر والسوري وفره وإلى أرواح حبيب محمد محمد الحسين أحسن وإلى أرواح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح رسوله وفروضه وإلى أرواح على المسلمين يا المخلفين يا رب العالمين صاحب محمد محمد أبي محسن محمد محمد رسول وإلى أرواح الملك وإلى أرواح وإلى أرواح وإلى أرواح ويغفر له ويبدل الجنة وإذا علينا من الفتح وأصحابهم ومعلم ومؤمن ونفعا في الدين والدنيا والآخرة ويشير من فادها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو جبل وعده خشيا مصديا من خشية الله وتلك الأمثال ونضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو العليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الذي خلق الباري المصور له اسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا حكمة بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل بنا لطيف لم نزل اطلب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل بنا لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اطلب بنا فيما نزل بنا لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تعيبنا إلى الله تعيبنا إلى الله تعيبنا إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ولد المسيح لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما كسبت وعلى ما كسبت ربنا لا تحمل ان نسينا وارحمنا ربنا ولا تحمل علينا اشرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا وارحمنا انك لا تنصرنا للقوم الكافرين الفاتح لنا سيدنا ونبينا وشفينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته
أن الله جل جلاله والجنة يدعون بأسرارهم الله بمولدهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلون المسلمين ويجعلون محبة ويتوكلون على ملتهم ويسعون في شهرتهم في خير والاتباع في الفاتحة. ويرحمهم ويهين الجاد بالجنة ويرفعون بشرارهم وبارك معلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. وفارق المرسلين وحبيبنا وبارك وصحبه وسلم بالألفات أحد حبائبنا في رحمة الله سبحانه بشر عليه من عبد الله إبراس ربنا وحبيب برحمة أمين أجل الرقاص والجهر وحبيب الشاب في نوبة الله رسوله والده سبحانه وتعالى ثم إلى محمد على المنزل الرقاص بالله وحبيب أحمد بن شر الرقاص رسوله مكتوبه ودور عليه وجهه والشهادة الصالحين والأئمة الراشدين والأرواح والدين والمرشدين والدارين علينا وعلى المجلس ومن الأرواح والأهل بلدة هذه بلدة المسلمين والمسلمات أن الله يهدينا ويرحمنا بالجنة بالجنة علينا من أشرارهم الله وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة. شير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول والتمسك برسول وأطاعوا الرسول بشأن بعض ما بين الدين والدنيا والآخرة ذلك لكل شريك لله لكل شريك ذلك ولكل خير لنا ولوالدنا وولدنا وحفظنا ومشركنا في الدين معروف لنا في المعرضية وأن الله ينزل قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقى والهدى والموت الذين ليس وجههم إلا منك والامتحان بالحمد لله والذي أداني وعلى كل ذي أسرارها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين سيدنا محمد سبحانك الذي ثناء عليك لا تكفى حسنك على نفسك ولا تهدي من تبكر والحمد الى بدك ولك الحمد وذلك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والصلاه والسلام على سيدنا محمد في الاخرين والصلاه والسلام على سيدنا محمد في كل وقت وحين والصلاه والسلام على سيدنا محمد في مالك الاسلام الى يوم الدين والصلاه والسلام على سيدنا محمد حتى تنزل ورحمه لنا وانت خير الوارثين. اللهم انا نستغفرك ونستغفرك وإياك المحسن وقال له اهلنا وكل شيء اعطيتنا اللهم اجعلنا وإياه بأنفك وعافيتك وإياك من كل شيء مالك وجبل أنت ودين ومن بحي ومن أسد ومن شر كل بشر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالأهل والسلام وأهلنا بك والاستقامة وعينا من المصيبة التي الإقامة في الحرب والبر والسبيل ورسول الله محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي الجنة من جوارح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي الجنة من جوارح اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي الجنة من جوارح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الأمين الذي الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صلى الله عليه وسلم. شير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نورنا وعلمنا وتعليمنا وتذكرا وتذكرا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف العافية والصلاة العاقبة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Dalam kitab Sulutul Mulk, ya, kita malam ini membahas kitab Sulutul Mulk. Biasanya kita membahas daripada kita Risalatul Jami'ah. Saya akan selingi setiap malam Jumat kitab-kitab yang lain agar kita hafal, tahu, dan banyak daripada hasanah Islamiyah. Insyaallah malam ini aku semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit insyaallah disembuhkan. Ya. Yang susah insyaallah dimudahkan. Dan insyaallah yang mengaminkan disegerakan. Baca-bacanya tentu tentang hikmah, ya, tentang hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu apa? Hikmah itu mengabdi. Makna daripada hikmah mengabdi, melayani, ya. Hikmah itu maknanya mengabdi, melayani, mengabdi atau melayani. Haji Ubaidillah Faqih, pengasuh daripada pondok pesantren Langitan. Kalau jenengan tahu qasidah-qasidah yang terkenal oleh Langitan, itu banyak sekali. Kiai Haji Ubaidillah Faqih itu mengatakan apa? Jika seorang murid, ya, jika seorang murid berkhidmah di dalam majelis gurunya atau berkhidmah mengabdi atau melayani gurunya dengan ikhlas,
maka murid dan guru akan sambung atau saling terikat. Dan kata Kiai Haji Ubaidillah tadi, jika ikhlas mengabdi melayani pada Allah, pada agama Allah, pada apa yang dibawa baginda Nabi, kepada baginda Nabi lewat gurunya, mengabdinya lewat gurunya, walaupun hakikatnya ketika kamu mengabdi kepada majelis, melayani, mengabdi kepada majelis yang kamu di situ menuntut ilmu darinya, kamu ambil ilmu darinya, itu sama saja kamu telah mengabdi kepada Allah dan kepada Nabi. Karena waris daripada Nabi ialah para alim ulama yang menyadarkan dan mengajarkanmu ilmu, yaitu para guru-guru. Ya, jadi kalau jenengan Nabi melayani kepada guru, itu sama saja dengan melayani Allah, melayani Nabi, sama saja dengan berkhidmat atau mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Jika seorang murid itu berkhidmat lewat gurunya, maka antara guru dan murid itu akan tersambung. Tersambung apa? Bukan jasadnya, namun tersambung hatinya. Dan dengan berkhidmat pula, kelak seorang murid akan menjadi ganti daripada gurunya setelah gurunya telah tiada. Jika ada hubungan antara murid dan guru, hatinya terikat, murid melakukan hikmah dengan ikhlas, mengabdi melayani gurunya dengan ikhlas karena Allah, itu kan dinilai Allah sebagai dia telah melayani Allah dan Rasulnya. Karena dengan guru kamu akan mengerti siapa Tuhanmu dan siapa Nabimu. Dengan guru ketika engkau lalai, ketika engkau salah, engkau akan diingatkan. Ya, itu namanya guru, pasti akan mengingatkan pada yang dia ajar. Melayani, ngaji kepada gurunya, maka antara murid dan gurunya akan terjadi ikatan. Ikatan apa? Seorang murid kelak ketika gurunya telah wafat, maka murid tersebut bisa menjadi daripada pengganti daripada gurunya. Jadi seperti itu. Hikmah berasal dari kata hok, ya, apa? Hok dan sama mim, yang menurut bahasa melayani atau membantu, ya, itu arti daripada hikmah. Huruf hok, hok, ya, bukan ha, ya, bukan hikmah, bukan ha, hikmah, tapi hikmah pakai hok, hikmah dan mim. Artinya apa hikmah? Hikmah melayani atau membantu. Kalau menurut adat istiadat keagamaan, terutama agama kita Muslim, maka hikmah bisa berarti melayani atau membantu sang guru. Ya, jika engkau ikhlas, tulus, ridho, membantu, melayani yang dalam kata hikmah kepada guru, itu sama sajanya engkau telah menghidupkan, melayani, membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya dalam apa? Menegakkan agama Allah, menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika berkhidmah itu harus syaratnya orang melayani,
syarat orang melayani itu harus tulus, ikhlas, ya, semata-mata mencari ridha Allah, dan wasilahnya juga mencari daripada keridhaan guru, biar guru itu ridho, ya, ingat, biar guru itu ridho. Tujuannya apa? Kita berkhidmah. Karena orang menuntut ilmu, orang belajar berguru kepada siapapun itu, baik itu kiai, wala habib, wala ustaz, wala syekh. Tujuannya apa? Karena ketika kita menuntut ilmu, berguru kepada seseorang, itu bukan saja kita menulis, bukan saja kita menghafal, bukan saja kita mengulang-ulang tulisan atau bacaan-bacaan kita yang telah disampaikan ini, namun keberkahan daripada berkhidmat, melayani, meladeni, mengabdi kepada guru perantara dan Allah, itu ialah berhikmah. Keberkahan ilmu itu pengabdian dan melayani sang guru. Dan ketika seorang murid menuntut ilmu, itu ia belajar sekaligus berkhidmah, maka ilmu tersebut akan manfaat. Ilmu yang ia dengar, ilmu yang ia tulis, ilmu yang ia pelajari, terdapat keberkahan, keridhaan dari Allah, sehingga turunlah daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya. Sehingga apa? Ilmu tersebut menjadikan manfaat untuk dirinya dan untuk sekitarnya. Dan ketika seorang murid mendapatkan keridhaan guru, maka keberhasilan pertama murid itu akan didapatkan. Jika seorang itu belajar dan murid mendapatkan keridhaan guru, maka murid itu dijamin pasti berhasil. Bukan hanya belajar, namun belajar menulis, menghafal, mengulang-ulang tulisannya, dibaca, dipahami, namun dengan berkhidmah, melayani atau mengabdi. Makanya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau berkata, sabata ilmu bimada barakah wa barakatuhu bil khatimah bil khidmah wa nafa'ah bil ridha asy-syekh. Melekatnya ilmu dapat diperoleh dengan cara banyak mutolaah. Jadi kayak saya sebelum ngajar, saya sebelum memberikan ilmu itu saya buka kitab 15 menit, 20 menit, ya lama-lamanya setengah jam. Saya tak termutolaah, saya baca, saya ulang itu apa yang akan saya kaji. Siapapun kalau seperti itu akan melekat ilmunya, sering dibaca, sering diulang-ulang. Ya. Makanya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, melekatnya ilmu dapat diperoleh dengan cara banyak mutolaah, dan barokahnya atau barokahnya ilmu itu dapat diperoleh dengan cara berkhidmah. Sedangkan manfaatnya dapat diperoleh dengan adanya ridho dari guru. Apapun ilmu yang kamu pelajari, kepada siapapun kau belajar, jika kau tidak berkhidmah, maka ilmu itu tidak akan barokah. Apa hikmah kau diladeni, layani, bantu, hati kalau guru. Belajar kepada siapapun, ngaji kepada siapapun, lamanya ngaji seberapa lama pun, jika belajarnya hanya menulis, menghafal, belum bisa dikatakan ilmu itu berkah. Namun ilmu itu barokah, turun keberkahan dari Allah,
jika seorang murid, seorang penuntut ilmu, baik tua ataupun muda, itu berkhidmat, melayani, membantu atau mengabdi daripada guru. Dan manfaat daripada ilmu yang kau pelajari itu akan kau dapat jika apa? Jika guru itu ridho kepada dirimu. Ilmu yang berkah dan ilmu yang manfaat akan kau dapat jika kau belajar kepada siapapun disertai dengan mengabdi, melayani, membantu guru dan mendapat keridhaan daripada guru. Kalau kayak itu bakal habis. Hatta itu walaupun, hatta itu bahasa Arabnya walaupun antum belajar sampai 100 tahun, sampai 1000 tahun, maka sangat penting jika seorang murid itu belajar dimanapun dengan siapapun belajarnya, jika ilmunya ingin berkah, ilmunya ingin bermanfaat, menyelamatkan dirinya dari segala keburukan, menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka, maka belajarnya itu harus disertai dengan hikmah dan mendapat keridhaan diri. Paham ya? Terus apa deh contoh daripada orang-orang yang berkhidmah, orang-orang yang melayani, orang-orang yang membantu daripada dakwah gurunya? Gak usah tinggi-tinggi. Seorang guru ketika akan mengajar, kebiasaan guru mau minum apa itu? Maka sediakan. Itu namanya engkau telah mengabdi, membantu, menolong, melayani daripada guru. Ketika engkau melayani guru, maka engkau akan melayani Allah. Karena siapa penyambung lidah Nabi? Itu para alim ulama. Siapa yang mengenalkanmu akan Allah, akan kematian, mengingatkanmu kala ketika engkau sakit dalam hatimu, dohirmu sehat, hatimu sakit, hatimu lalai, engkau terperosok dalam maksiatan, siapa yang akan mengingatkanmu? Di antara contoh hikmah, depan ada sandal, itu ditatain. Makanya di dalam pondok pesantren kebanyakan sandal-sandal yang bersyarat 20 tahun. Saya punya teman mondok itu sampai 21 tahun, sampai sekarang belum keluar nih. Itu aja tugasnya belajar kepada gurunya, dan di lain itu dia membuatkan kopi gurunya, menyiapkan keperluan gurunya ketika akan mengajar ataupun pergi dalam dakwahnya, dan ketika di dalam pondok ataupun majelis gurunya. Itu teman saya selalu menyiapkan sandal daripada gurunya. Padahal gurunya, ya, karena dulu ia belajar kepada bapak atau ayah daripada anak tersebut sudah meninggal. Sekarang yang ngajarin daripada teman saya itu anaknya. Anaknya tidak lebih tua daripada siapa yang dia belajar. Jadi muridnya lebih tua, gurunya lebih muda. Namun murid yang tua mau mengatakan sandal kepada gurunya yang lebih muda. Semata-mata karena apa? Karena mengharapkan daripada keberkahan daripada dia berkhidmat, membantu, menolong, melayani, mengabdi kepada gurunya lewat senata sandal. Dan banyak bisa karena para salaf rasulullah kita. Ya, ketika anak seorang imam besar, dua-duanya laki-laki hendak menuntut ilmu kepada seorang syekh, sampai ia rebutan sandal untuk menata daripada sandal gurunya. Akhirnya bijaknya gurunya, sifat bijaksananya gurunya, silakan wahai muridku, kamu yang pertama tatalah sandal yang sebelah kanan, hai muridku yang kedua tatalah sandal yang sebelah kiri, agar engkau mendapatkan keberkahan yang sama dariku. Wes, kenapa saya ngomong sini? Karena begitu banyak orang belajar ke sana kemari, namun tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang ia pelajari.
tidak mendapatkan kemanfaatan dari apa yang ia telah pelajari. Kenapa bisa seperti itu? Berarti ada dua hal yang tidak dia lakukan, yaitu berhikmah, melayani, menolong, membantu. Ada yang sudah berhikmah, namun ilmunya masih tidak manfaat. Terus bagaimana itu? Berarti orang tersebut, murid tersebut, santri tersebut belum mendapatkan keridhaan dari guru. Contoh ilmu yang tidak manfaat masih suka maksiat, baik dengan tangan, dengan matanya, dengan telinganya, dengan anggota tubuhnya. Jadi orang yang berhikmah saja mendapat keberkahan, namun belum tentu manfaat ilmunya jika guru belum ridho. Ya. Jadi banyak contoh-contoh daripada kita berhikmah di majelis, di pondok pesantren, berhikmah kepada kiai fulan, ustadz fulan, habaib fulan. Maka ketika belajar bukan hanya mendengarkan, menulis, menghafal, mutalaah, namun juga berhikmah. Dan jenengan sudah tahu makna arti berhikmah. Dan bukan hanya berhikmah, namun disertai agar manfaat ilmunya. Bagaimana itu seorang guru ridho kepada muridnya. Selain apa sandal bagaimana? Atas sandalnya siapa? Hanya guru saja sandalnya tidak. Seluruh orang yang hadir. Jika ada sandal yang berserakan ditata. Terus hikmah itu terbagi menjadi 3 macam. Bin-nafas itu hikmah yang pertama, melayani, menolong, membantu, mengabdi dengan guru, dengan majelisnya, dengan bin-nafas. Bin-nafas apa? Hikmah dengan tenaga. Ada orang yang hikmah dengan tenaganya. Setiap rutinan malam minggu, contoh ya, malam minggu di sini rutinan, malam rutinan. Ada yang perlu dipersiapkan ya, jelas-jelas dipersiapkan. Ada yang buat teh, itu untuk orang-orang yang hadir. Ada yang menyiapkan makanan. Ada yang selepas acara selesai mencuci daripada gelas, piring. Ya, setelah acara selesai, sebelum selesai, depan disapu. Baik laki-laki perempuan, baik tua atau pemuda. Yang tua tidak gengsi dengan yang muda, yang muda menghormati yang tua, saling menawarkan kebaikan satu sama lain. Sudah jatah tiketnya dikerjakan dengan baik, diniatkan berhikmah tulus karena Allah dan karena ingin mendapatkan keridhaan guru, agar ilmunya berkah dan manfaat untuk diri dan keluarganya, agar terhindar dari api neraka Allah. Dengan apa? Tenaga. Ada yang cuci piring, ada yang menyapu, membersihkan karpet, ada yang sawang-sawang di atas dibersihkan, karpet ditutukin setiap minggu 3 kali, 2 kali. Itu tandanya orang itu berhikmah. Lantas dengan hikmahnya itu bisa menjadikan sebab ia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngatain sandal-sandal jamaah, bukan sandal gurunya saja, sandal-sandal orang yang hadir untuk mengaji dikatain. Ya, karpet disapu, menyuci, menyapu halaman. Ya, ada rumput yang dimana orang berjalan tanpa dipinta, tanpa disuruh gurunya, karena dia berhikmah. Ya, lantas dia memotong dengan itu namanya orang-orang yang berhikmah. Itu hikmah yang pertama, yaitu dengan tenaga. Ya, gurunya buat majelis, kita tidak bisa bantu apa-apa karena kita mengharapkan keridhaan guru, mengharapkan keridhaan Allah dan Rasulnya, agar ilmu kita barokah dan manfaat. Ketika pembuatan majelis, ia standby jam 7 untuk membantu apa yang perlu dibantu dengan tenaganya. Itu namanya orang yang berhikmah. Berhikmahnya tanpa disuruh, sebelum disuruh sudah tahu tergerak hatinya untuk mendapatkan keridhaan Allah, karena orang-orang itu orang-orang yang dipilih Allah. Apa hikmah yang kedua? Melayani, menolong, membantu, mengabdi kepada guru dan majelisnya, atau pondok pesantrennya, atau tempat-tempat yang dimana itu dijadikan majelis ilmu. Apa yang kedua? Hikmah ilman, hikmah dengan harta. Ada orang sibuk
Saya tidak bisa hikmah dengan tenaga. Saya kerja dari pagi sampai sore. Saya merantau, saya merantau kiai. Namun dirinya tidak bisa hadir dalam majelis untuk menuntut ilmu. Dirinya tidak bisa berjumpa dengan gurunya secara bertatap langsung muka. Dirinya tidak bisa mendengarkan ilmu yang gurunya sampaikan. Namun hartanya sampai dan memberi manfaat kepada orang-orang yang hadir dan kepada majelis yang di dalamnya terdapat ilmu. Itulah orang berhikmah yang kedua, bil mal. Siapa? Mereka yang mampu, mereka yang dicukupkan rezekinya oleh Allah. Dan jika hikmah dengan harta bukan saja melihat orang yang mampu, jika orang itu niat, maka sama saja orang yang dalam keadaan kekurangan pun masih bisa berhikmah, membantu, terlebih lagi membantu dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu, ya, orang yang berhikmah dengan hartanya, jasadnya tidak hadir di majelis karena sesuatu hal, keadaan merantau, istrinya susah, izin gak boleh izinin karena tadinya singa, ketika menikah jadi kucing. Ya, ketika masih muda sebelum nikah kayak singa, raja, orang melihat saja, apa kamu lihat-lihat, mau saya colek mata kamu. Tapi ketika sudah menikah, istrinya bilang, Pak, mau mana? Padahal mau ngaji, padahal mau tahlilan, padahal mau manakiban, padahal mau pengajian, padahal mau ziarah, padahal mau maulidan. Istri melotot, langsung kayak kerupuk disiram air, masuk kamar itu. Ya, itu orang-orang muda yang dulunya ketika masih muda jadi singa, ketika sudah menikah jadi kucing. Iya, orang kucingnya kucing mandor, kucingnya kucing perumahan tahu. Yang hanya di dalam sangkar dikasih makan pipas, ya, dikas ya, dikasih makan kucing dikas. Jadi nurut nggak? Ini dikerangkeng terus. Itu sama-sama suami-suami yang sebelum nikah ganas, ya, keren pun ketika sudah menikah kayak kucing perumahan. Ya, makanya perempuan itu lebih galak daripada laki-laki. Kalau perempuan. Jadi seperti itu. Banyak orang yang ketika muda ngaji, nanti ketika sudah menikah, sudah nggak usah ngaji, ini anak, koyole tapi bisa cilik, koyole anak, koyole jangan ngaji. Orang sudah ngaji. Setidaknya kalau dia ingin mendapatkan keberkahan ilmu dari gurunya, mendapatkan keridhaan gurunya, tidaknya hikmah, ilmah, hartanya sampai majelis itu. Orang yang niat hikmah tidak harus kaya, tidak harus ada, tidak harus cukup. Jika niatnya besar karena Allah ingin mendapatkan keridhaan Allah, wasilah perantara gurunya, maka berapapun akan dia hikmah dengan hartanya, tidak menilai besar atau kecil. Itu orang yang hikmah karena mengharapkan apa? Agar ilmunya bermanfaat dan ilmunya barokah, agar guru bisa memberikan ridho kepadanya. Itu hikmah yang kedua. Ya? Jadi ini anak-anak muda, ibu-ibu ini, ya, nanti pas suaminya lagi kumat, sama tuh ngaji-ngaji apa, tidaknya hartanya sampai. Ya, apa hartanya sampai? Ya, terserah apapun. Harta itu kan dikeluarkan lagi untuk orang yang hadir, dan seperti itu seterusnya. Ini sudah jasadnya nggak hadir, waktunya nggak hadir, tenaganya nggak bisa dimintain pertolongan, hartanya pun nggak. Tapi dia menganggap dirinya belajar. Terus apa mendapatkan keberkahan ataupun manfaat itu dari mana? Harus seperti itu? Hah? Gak bisa. Karena ilmu itu bukan yang dihafal. Ilmu bukan yang dihafal. Jika kita mengadakan ilmu dengan belajar dan menghafal, semua orang bisa belajar dan menghafal. Terlebih lagi para profesor, terlebih lagi orang-orang yang IQ-nya lebih, IQ-nya cerdas, maka ia mudah untuk mempelajari. Namun berkah dan manfaatnya tidak bisa didapat dengan kecerdasan semata. Berkah dan manfaatnya itu didapat dengan hikmah
dan ridho gurunya. Terus hikmah yang ketiga apa? Hikmah bi'ad atau bid'ah. Hikmah yang ketiga apa? Bid'ah. Terus bagaimana hikmah bid'ah? Yaitu dengan mendoakan guru agar selalu diberikan kesehatan, dimudahkan hajat-hajatnya dalam bertakwa, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan syariat Nabi, memperjuangkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Doakan. Makanya saya ulangi, dulu saya ketika belajar, guru saya Abah selalu memberikan nasihat kepada saya. Nanti kamu jangan lupa setelah keluar dari sini, tidaknya 3.000 sholawat kau haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. 3.000 sholawat dan salam kau haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang 1.000 untuk anak istrimu, keluargamu. Yang 1.000 untuk para pengikutmu, para anak didikmu yang belajar mengambil ilmu darimu, dan yang 1.000 untuk dirimu dan hajat-hajatmu. Jadi guru itu selalu mendoakan daripada murid-muridnya, baik dengan mengirimkan Fatihah seorang guru kepada muridnya, baik mengatakan selawat dalam satu hari untuk murid-muridnya. Namun kita sebagai murid mendoakan saja tidak. Dan saya alhamdulillah seperti itu sudah sampai 8 tahun saya selawat mendoakan orang-orang dengan selawat dan Fatihah yang saya kirimkan, terlebih lagi kepada orang-orang yang belajar dengan saya. Satu hari 1.000 sampai sekarang, karena itu wasiat, amanah, pesan daripada guru saya. Kalau guru saya sudah memberikan nasihat, berarti itu untuk saya amanah. Amanah itu harus dijalankan. Jika tidak, saya hianat. Kalau saya hianat, berarti saya tergolong orang yang munafik. Makanya nasihat-nasihat yang disampaikan, yang kau dengar dari guru-gurumu, dari alim ulama, yang kau dengar itu ialah amanah. Amanah itu harus disampaikan. Amanah harus dijalankan. Kalau mau hianat, maka mau golongan orang munafik yang dimana tidak akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyepelekan nasihat, karena nasihat itu bagian daripada amanah. Amanah apa? Amanah dari Allah lewat Nabi, lewat para alim ulama yang mengandung daripada hikmah. Makanya orang yang diberi nasihat lantas ia menyalahi atau mengingkari nasihat tersebut, bahkan menolak nasihat tersebut, itu tergolong orang yang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang Islam, pengikut baginda Nabi Muhammad yang setia, ikut jihad, namun meninggalnya masuk neraka dan dijamin pasti masuk neraka, tidak akan pernah masuk surga walaupun Islam. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul Islam namun dilandaskan akan kebohongan, ikut Nabi dilandaskan akan kedustaan, yaitu ia menjadi kepada sifat munafik. Sifat munafik itu sifat dusta, kadzab atau bohong. Ia iman kepada Allah dan Rasulnya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita Islam namun memiliki sifat munafik sehingga sifat tersebut bisa memasukkan kita ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah bid'ah ialah hikmah dengan cara mengabdi, membantu, menolong, melayani dengan cara berdoa kepada Allah untuk guru-guru kita, baik mengirimkan Fatihah, baik mengirimkan sholawat. Ya. Jadi kalau kita berhikmah dengan doa, maka yang istiqomah. Dan sudah sepatutnya seorang murid itu mendoakan daripada gurunya, ya, mendoakan kepada orang tuanya. Kenapa orang tuanya didoakan juga? Karena orang tua yang mendidik badanmu sehingga kau besar, orang tua yang membesarkanmu dari kecil hingga kau besar. Sedangkan guru ialah pendidik rohmu, pendidik rohanimu. Maka di dalam syair ayat Ta'lim al-Muta'alim ini terdapat dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim. Uqaddimu ustadi ala nafsi walladhi
uqaddimu ustadi ala nafsi walidi wa inna lani min walidi fadla wasyaraf. Aku lebih mengutamakan guru daripada orang tuaku. Meskipun dari orang tuaku aku mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Dan syair tersebut berlanjut dengan kalimat fadaka murabbi ruhi war ruhu jauharu wa hada murabbi jismi wal jismu kasadafi. Kenapa? Karena guru itu adalah pengasuh jiwaku, sedangkan orang tua itu ialah pengasuh badanku. Ya, perumpamaan jiwa itu adalah mutiara dan badan bagaikan karangnya terdapat dalam cangkang atau kerang. Jiwa ruh itu mutiara, kerangnya besarnya kayak apa? Kalau mutiaranya kecil akan nilainya rendah, harganya akan rendah. Namun jika kerangnya kecilnya seberapa, namun di dalam kerang tersebut terdapat mutiara yang besar berkilo bercahaya, maka dijual pun akan makin mahal. Sama kayak badanmu, gak itu besar, gak itu kecil, jika isi dalam badanmu yaitu hati dan jiwa rohmu itu baik, bersinar, maka aku akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam kitab Al-Muta'alim atau kitab Ta'lim Al-Muta'alim, uqaddimu ustadi ala nafsi walidi wa inna lani min walidi fadla wasyarafi. Aku lebih mengutamakan guruku daripada orang tuaku. Karena orang tua, ya, orang tua hanya mengasuh daripada badan, namun guru ialah yang mengasuh jiwa. Jika ada orang murid lebih mengutamakan guru daripada orang tuanya, itu tandanya murid tersebut sama bakti kepada orang tuanya. Ini anak murid, wong sing murid, bakti karo gurunya, berarti dia sama saja berbakti kepada kedua orang tuanya dalam hal urusan akhirat. Ada orang murid, lagi-lagi perempuan, dewasa ataupun muda, tua ataupun kecil, bakti sekali kepada kedua orang tuanya, namun gak bakti sama gurunya, maka sia-sia dia belajar. Dan kebalikannya, ada orang murid, baik laki-laki ataupun perempuan, baik tua ataupun kecil, berbakti kepada gurunya, namun tidak berbakti kepada orang tua. Bagaimana guru muridnya, orang tua muridnya, namun yang lebih diunggulkan ialah guru. Kenapa? Ketika engkau berbakti kepada guru, maka engkau sejatinya sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah. Di dunia tidak kelihatan, nanti dia berakhir baru akan kelihatan. Ternyata pengabdianmu kepada guru, nikmatmu melayani, menolongmu, membantumu, baktimu pada guru bisa menyelamatkan kedua orang tuamu, sehingga bisa bertemu lagi antara ibu dan anak, suami dan istri, istri dan suami, beserta keluarga besarnya masuk ke dalam surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat siapa? Wasilah siapa? Guru. Itu dalam kitab Al-Alim Al-Muta'alim. Ulama juga banyak yang menekankan tentang pentingnya berkhidmat. Ya, di antaranya Syekh Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Beliau mengatakan, santri yang senang berkhidmat, santri yang senang berkhidmat itu lebih baik bagiku daripada santri yang rajin belajar. Istiqomah hadir setiap ngaji, menulis, mendengarkan dengan baik. Namun kata Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ya, itu dia lebih menyukai daripada santri yang senang atau rajin berkhidmat.
daripada santri yang hanya rajin datang ke majelis mendengarkan menulis hanya sebuah ilmu. Tahu ya, berlima ada tiga ya, dengan harta, bidua, binafas, bidumani. Jadi As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Alawi Al-Maliki Al-Hasani lebih menyukai seorang murid, seorang santri, seorang penuntut ilmu yang berkhidmah, yang rajin istiqomah berkhidmah daripada yang rajin dalam belajar. Dan Al-Habib Alawi, Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu ada di kota Mekah ya, Arab Saudi ya. Itu Imam Syafi'inya pada zamannya. Dijuluki Imam Syafi'i pada zamannya. Ya, imam besar pada zamannya. Itu fotonya ada. Mana fotonya? Hah? Fotonya ada. Ya. Beliau mengatakan yang dikatakan murid itu menurutku adalah seseorang yang belajar, ia menulis, menghafal, mengulang-ulang pelajarannya, mendengarkan gurunya, nasihat-nasihat gurunya dengan baik, namun juga disertai dengan berkhidmat. Itu kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Yang dikatakan murid menurutku ialah yang bukan hanya menulis saja, yang bukan hanya istiqomah di majelis gurunya, namun yang sudah hadir istiqomah di majelis gurunya, menulis, menghafal, mengkaji ilmu yang dia pelajari, sekaligus ia berkhidmat, melayani, teladeni, nolong, ngabdi kepada siapa? Itu, ya. Kenapa? Bisa seperti itu. Hanya barang siapa yang tulus berkhidmat, maka Allah akan membuka daripada segala pintu kebaikan untuknya. Ingat, kebaikan, segala pintu kebaikan untuknya. Orang yang hikmah, menolong, membantu, melayani, mengabdi kepada guru, kepada agama Allah, pada syariat baginda Nabi, pada dakwahnya para alim ulama, terlebih guru-gurumu, maka Allah akan bukakan pintu kebaikan untukmu. Tahu kebaikan apa? Jadi engkau mudah untuk melakukan kebaikan dan engkau susah atau dijauhkan daripada maksiat. Dijaga kamu dari maksiat. Maksudnya gimana? Nafsu condong kepada sesuatu yang menyenangkan, condong kepada sesuatu yang nyaman. Jika pintu kebaikan seorang hamba dibuka oleh Allah, maka kamu akan lebih condong mudah untuk melakukan ketaatan. Dan bukan hanya ketaatan, pintu kebaikan, kamu pun akan mudah mendapatkan rezeki. Yang dimana rezeki sudah dijamin Allah akan dimudahkan, dan rezeki itu akan menjadi kebaikan untukmu. Bangga. Kamu kerja mendapatkan uang 1 bulan 950.000. Jika pintu kebaikan Allah telah diberi untukmu atau engkau dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, maka uang 950.000 itu bukan hanya wujud uang, namun bisa menjadikan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjamu semakin taat kepada Allah. Karena pintu kebaikan Allah beri untuk tutup jagongnya sepi rekon, kau dicatat karena Allah sebagai ketaatan kepada Allah. Apa tidak? Subhanallah itu. Karena apa? Engkau dibukakan pintu kebaikan. Jadi ujungnya kamu pun taat kepada Allah. Gak ngapa-ngapain dan kamu pun dihitung taat kepada Allah. Karena engkau telah dibukakan pintu kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Engkau berkhidmat, menolong atau meladeni atau membantu atau mengabdi dengan tulus kepada gurumu. Itu kebaikan itu banyak sekali. Kebaikan lewat harta yang memiliki, kebaikan lewat anak-anak. Terus bagaimana ketika kita mendapatkan pintu kebaikan kita dibuka? Sedangkan saya sudah menikah, saya punya anak, maka anak-anakmu, cucu-cucumu pun akan menjadi baik. Karena apa? Pintu kebaikan untukmu Allah telah buka. Sedikit engkau tidak mengajari apapun, namun ketika engkau dibukakan pintu kebaikan, anak-anakmu dan yang menyangkut dirimu akan menjadi baik. Begini orang soleh-soleh. Ya,
Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan untukku dari segala sesuatu yang merugikan. Ya, kan seperti itu. Jadi pintu kebaikan bukan hanya melakukan baik kerja itu aktif itu. Apa yang dimaksud? Uangnya barokah, kerjanya kamu dihitung sebagai ibadah, ketaatan kepada Allah. Anak-anakmu dihitung sebagai ketaatan kepada Allah, penyejuk matamu, penyejuk hatimu. Tuh, seperti itu. Ya. Ada lagi perkataan dari Habib Syekh bin Hasan Baharun. Ya, Habib Syekh bin Hasan Baharun. Ini tema tentang hikmah dalam kitab Syuruhul Hujjah. Ada perkataan dari Habib Syekh bin Hasan Baharun. Dia pengasuh daripada pondok pesantren Bangil, Jawa Timur. Dia profesor julukannya. Sudah gelarnya sudah habib, profesor, doktor lagi. Maka beruntung orang yang belajar atau mondok di sini. Mondokannya kan namanya Halwa. Darullah wa Dakwah. Ya, ada di Bangil Pasuruan. Dan kebanyakan yang mondok di situ nanti dikirim ke Hadramaut, ke Darul Mustafa. Ke siapa? Ke Habib Umar bin Hafid. Jadi kalau anak lain jenengan bin mondok, di Habib sudah Baharun. Nanti kalau sudah cukup waktunya dikirim kemana? Hadramaut, belajar lagi kepada Habib Umar bin Hafid. Orang tanggung-tanggung belajar itu. Jujur aja jujur mondok ya. Aja judulnya mondok, judulnya mondok, judulnya pangan gitu kan. Pangan bisa milih, kok milih. Minggu selawase akhirat. Jangan kalau mau makan milih lauk kan, ada ayam, ada soto, ada opor, ada bebek. Pasti milik lauk yang kau suka. Sama kayak orang di rumah harus tahu milih mana yang terbaik, mana yang baik dan mana yang lebih baik, mana yang cepat, mana yang lebih cepat. Seperti itu, bukan hanya judulnya belajar, nanti yang lainnya sudah sampai Kalimantan, jangan baru sampai Honda. Ya? Yang lainnya sudah sampai Kalimantan, jangan baru sampai Honda. Tinggalan. Ada perkataan dari Habib Syekh bin Hasan Baharun mengenai hikmah. Beliau berkata pada guru itu lebih baik daripada belajar setahun. Kamu berhikmah 1 jam kepada gurumu itu lebih baik daripada kamu hanya belajar mendengarkan menulis. Ya, ini yang ngomong Habib alim, ilmunya luar biasa, ya, profesor, doktor, gak usah diragukan. Berhikmah 1 jam, melayani, menolong, mengabdi pada guru 1 jam saja, itu lebih baik daripada kamu hadir majelis ini tanpa absen selama 1 tahun. Bagaimana itu? Apalagi hikmahnya dari pagi sampai sore, apalagi hikmahnya dari malam sampai pagi. Seperti itu. Ya, dengan ilmu pengetahuan seseorang akan diangkat derajatnya, dan dengan berhikmah kepada guru atau kepada ilmu ia akan mendapatkan daripada kemanfaatan. Jika ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka belajar ilmu pengetahuan, ilmu agama terlebih khususnya. Jika ingin manfaat ilmunya, barokah ilmunya, sudah belajar menuntut ilmu agama, diselingi dengan
mengerti atau menolong atau melayani kepada ilmu atau guru. Berhitung juga tentang berkhidmah, ya. Berkhidmah itu banyak sekali, banyak sekali. Ada sesuatu yang rusak, kamu ngaji di sini ada sesuatu yang rusak di majelis, nggak usah disuruh benerin. Oh spanduknya sudah rusak, beli baru. Nggak punya uang ngumpulin, yang nggak ada uang bantu masak. Iya, sudah nggak bantu uang, nggak bantu masak, komentar. Sudah nggak bantu uang, nggak bantu masak, dan doain kepada orang yang akan membuat spanduk, komentar. Di sini, ibarat kayak seorang anak sudah dimasakin ibunya enak-enak, ibunya tidur hanya 2 jam, ya. Pagi masak, memberi terbaik, sudah belanja ke pasar, habis cuci baju anaknya. Ketika diberikan makanannya, komentar, enak. Masih pun juga beri lagi sampai enak. Gimana itu? Hah? Seorang manusia, ya, itu ketika tidak bisa memberi, ketika tidak bisa membantu dengan harta, baik dengan tenaga, baik dengan doa, maka tidaknya sekut dia, ya. Saya berkhidmat kepada guru-guru saya, itu saya lewat harta. Ini yang saya sudah jalankan, ya. Habib pernah berkhidmat, saya berkhidmat. Nah, kenapa saya bisa kayak gini ngajar jenengan? Diberi pemahaman sedikit oleh Allah tentang ilmu yang saya pelajari, diberi keberkahan, kemanfaatan ilmu itu bagaimana? Ya saya berkhidmat. Saya belajar menulis, menghafal, mempelajari, mengulang-ulang apa yang saya pelajari. Di samping itu disertai dengan saya berkhidmat, menolong, meladeni, melayani, mengabdi kepada guru-guru saya. Saya sampai di ya, saya motor, saya ke guru saya mijit, ya, mijit dari jam 1 malam sampai pagi jam 5:30, nggak berhenti itu. Mijit orang itu nggak dibayar. Gimana itu? Hah? Posisinya saya ninggalin anak, ada Javan, ada Rumi, anak istri kita tinggalin hanya untuk mijit guru. Dan itu saya nggak disuruh, saya dengan sendirinya karena saya minta baru cari berkah daripada guru saya. Saya nggak bisa apa-apa karena waktu itu adanya tenaga. Saya mijit, jangan malu kan ya. Saya dikasih rezeki lebih oleh Allah dengan harta, memudahkan perjalanannya guru-guru saya. Ini hadiah dari anak, bukan saya memberi hadiah. Doaku ya Habib, doaku ya Syekh. Doakan aku ya Habib. Jadi seperti itu. Dan dengan berkhidmat itu kamu akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Kalau ngaji seperti ini nih, bisa nyampaikan ilmu ini. Ya, hikmah itu ada 3 hal. Yang pertama jalannya bin nafas, bil mal, bil doa. Dengan harta, dengan tenaga, dengan doa. Ini hanya teori. Saya teori toh. Nah, dan saya dulu belajar hanya teori. Sudah teorinya saya tulis, apa yang saya dulu saya hafal, saya ulang-ulang, dan saya pun praktek dengan cara hikmah. Dulu saya waktu sampai Makassar, namanya bambu Makassar, dari situ ke Wismukut saya Makassar.
Saya nampaknya sandal. Bahkan majelis ini ketika dibangun saya hikmat dengan ilmu. Yang mereka itu sandal-sandal kamu kan saya pakai dulu sebelum kamu tahu ilmu kan saya ngatain sandal-sandal yang kamu. Kenapa kamu sekarang pada ngatain sandal-sandalnya orang-orang yang hadir? Karena kamu mendapatkan ilmu dari saya. Ada nggak yang tiba-tiba langsung ngatain? Apa saya suruh baca? Kalau ada, kalau yang ikut saya dari dulu, ya, dari Asep Doyong sampai ke Sokowangi ini majelis sudah 6 tahun lebih, ya, sudah 3 tempat saya jajahi hijrah dari Sokowangi, dari Asep Doyong ke Sokowangi, pindah ke sini. Itu dulu saya ikut saya dulu tahu, saya katakan sandal, rapikan sandal. Padahal saya ngajar, karena saya bukan hanya teori tapi praktek. Terus apa lagi? Yang sekarang saya cuci piring. Ternyata saya bantu-bantu kamu di dapur bersih. Harusnya kamu melihat dulu saya mau seperti itu. Saya nyari depan, kamu tahu. Saya masang sepatu kuning, ya. Anak mulai itu, anak tapi sedih. Guru sih berkembang tapi sedih. Misalnya ngomong, aku insya Allah ngomong kata aku itu ada. Contohnya aku natani sandal saya wis ngamanan ilmu sudah sampai ke aku tentang bab natani sandal. Contohnya kayak kopi kayak wedang, terus saya melu aku kayak kopi gawe wedang. Contohnya ngombe piring, mon lah ngombe piring, ngombe gelas pada acara saya kira anak ngombe gelas ngerti piring dia coba kopi takon. Apa kok tetap ini anak dari dulu ngotong? Oh nyono kamar itu. Assalamualaikum. Anjing kamar. Ya. Salaman saja, berjabat tangan dengan dulu ada ajak ya. Cium tangan, lapak dulu. Ini coba. Ini tak coba berdiri. Masa. Ini caranya berdiri kamu berdiri gini. Berdiri. Ada saja. Lihat. Terus cekel mana tuh? Ini gini. Ya. Ulangi. Ya. Terima. Ini juga patok. Ini kalau patok kayak jasad dari istri. Aye. Sama guru ini kayak patok. Patoknya panas. Ada yang pipi. Berkahannya afdolnya orang mencium juga tangan alik gimana? Itu telapak tangan cium. Bukan pakai kita pakai hidung sedot. Pakai hidung. Pegang tangannya taruh di kepala. Kalau nggak taruh saja, itu aja. Kamu dulu nggak tahu seperti itu. Tak ajarin akhirnya tahu. Tapi sekarang kamu nggak pernah salah sama saya. Karena saya melarang kamu sama kepada saya. Kecuali tentang bukan apa. Saya nggak ingin bicara bilang itu. Karena saya akan ada setan nanti sombong. Makanya saya buru-buru. Di sisi lain cukup dari hati. Kedua, menghindarkan daripada saya takut pas kemasukan setan saya timbul bangga. Malah saya jarang salaman kepada orang yang ngaji di sini. Ya bisa bayar aku bangga silakan kadang salaman apa masih apa? Ya dari salaman salam tempel amplop yang juga. Saya pernah pengajian, yang penanya sering ikut saya pengajian ya. Kalau siap kemana-mana, salaman orang centek sana, orang jauh depanku.
Jenuh itu aja dalam hati jenuh kalau misalnya. Ya. Hanya nanti saya kalau ada rasa-rasa review itu aja lah. Ya, ada Fitrul, yang orang ada di Syomat, ya. Cewek ya, ada aku sayang. Orang untuk berjabat tangan kan yang penting hati kita ada di kata. Saya pun berkhidmat kepada guru saya, mampu saya, terkadang dengan harta, terkadang dengan tenaga, dan yang pasti kalau doa saya selalu mendoakan. Jadi saya tiga-tiganya saya lakukan dalam berkhidmat, baik dengan harta, baik dengan tenaga, dan baik dengan doa. Dan saya yakin apa yang saya lakukan pun akan buatkan hasil yang baik untuk saya. Karena saya belajar merasakan diberikan ilmu yang belum saya ketahui dari Allah. Dan ketika saya belajar, saya akan mendapatkan pemahaman, saya akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari apa yang saya pelajari. Kemanfaatan untuk siapa? Saya ada majelis, kemanfaatan untuk orang yang hadir dan belajar di sini. Seandainya saya ada majelis, kemanfaatan untuk keluarga saya dan keluarga saya. Kan seperti itu. Jadi kemanfaatan itu kepada itu sangat penting dengan cara didapat dengan cara jadi doa dan khidmat. Saya pijit, saya kalau ketemu apa saya langsung pijit deh. Pijit aja lama sekali. Dosa disuruh pijit, gak akan berhenti sebelum disuruh berhenti. Ya, guru meminta bantuan dengan segera. Dan kata seorang murid kepada guru ketika dimintai bantuan atau berkhidmat jangan bertanya. Contohnya seperti ini. Ini contoh ada kemarin. Contoh minum biji dari contoh. Tolong antum kesini ya. Mau apa Bib? Saya bilang mau usung-usung tanah pasir. Apaan? Usung-usung batu. Kapan Bib? Tuh yaumil kiamah. Minggu kiamah. Jadi di antara ketika ada seorang ulama yang nyuruh jangan kau tanya kapan. Jangan tanya kapan. Karena orang ulama itu menyuruh berarti pada waktu itu ya itu. Kalau seandainya kapan pasti guru kamu akan mengatakan dengan lengkap ketika SMS. Nanti sore, nanti pagi, besok pagi. Kalau kesini ya ikut yuk mau musuh bata ya itu ya berarti sekarang jangan tanya kapan. Kemudian dijawab soto atau bercanda nanti nyaman di sini ya. Jangan bertanya seperti itu. Jadi itu bukan ibadah gue, kita mau diajak orang di sini Rawawangi ikut, saya nggak tahu, bisa tanya mau kemana, mau apa, karena saya nggak jelas itu orang. Lah yang ngajak guru mau tanya mau kemana, nggak mungkin lah guru ngajak maksiat. Ayo ke kalian mau kemana? Nah itu ya mau kemana? Aja maksiat, mau kerampok, mau beri, mau ya kan nggak mungkin ya. Ayo ke sini mau apa? Mau bobol ATM, nggak mungkin kan guru ngajak seperti itu. Makanya orang tua itu dan seorang murid itu harus husnudon dan tahu. Itu salah tadi ya, seperti tadi cium dengan itu. Kalau perempuan mau salaman itu nggak apa-apa, sekedar mencium pundak, mencium tangan ini, tangannya. Tentunya ada dulu nih, lagi-lagi perempuan muridnya mau cium. Kalau lagi ya biasanya dicium tangannya ya, masih punya tangan dicium. Kalau yang perutnya berdiri bagaimana? Coba, hah? Mungkin bisa nggak ini? Kalau ada macam bisa. Orang juga. Makanya untuk menghindarikan ada kain pembatas seperti orang dijaga daripada ketika ia wudhu akan tidak batal, maka jangan bersentuhan antara kulit. Itu yang menimbulkan syahwat. Paham? Kenapa wudhu itu batal kita bersentuhan antara kulit? Kenapa bisa jadi batal?
karena timbul syahwat. Kenapa bisa timbul syahwat? Karena kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram kesentuh itu bisa timbul syahwat. Setan masuk ke situ. Nah saya laki-laki kamu perempuan, bagaimana mau cium tangan? Nggak bisa, berarti batas. Saya semoga sininya saya bisa, ya, di pundak saya bisa hijau, karena ada bab yang atas apa pakai surga dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Dan segala sesuatu yang buruk dalam diri guru atau saya ini jangan ditiru. Saya ngerokok, ya, saya ngerokok, kamu jangan ikut saya. Walaupun rokok itu nggak sampai haram hukumnya makruh ya. Banyak ahli ulama yang mengatakan merugikan. Kenapa? Karena kita mungkin sesuatu tidak ada manfaatnya. Dan merokok bisa diharam. Contohnya apa? Jika kamu merokok bisa membahayakan kesehatan orang lain. Contohnya ada orang yang menyusui, ada anak kecil, bayi, ada ibu yang sudah hamil, kamu merokok di sampingnya. Yang tadinya rokok hukumnya makruh, lebih baik daripada ada ulama orang merokok. Dan jangan menyalahkan orang yang merokok. Wah, merokok. Ya, saya semiran. Kamu jangan semirnya ikut-ikut sama saya. Semirannya sesuai dengan sunnah Nabi. Coklat ke merah-merah, oh, gula well. Saya kalau ada dalam diri saya baik, saya akan sampaikan baik. Jika di dalam diri saya buruk atau kurang, saya akan nyampaikan juga buruk. Orang membeda mungkin tempe. Ya, itu yang mengatakan sesuatu yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan diantaranya seperti itu. Ya, terus ketika ada kebaikan dalam diri saya, ya, saya bersih-bersih, kamu harus ikuti. Itu namanya murid yang belajar. Ya, berjalan, tundukkan pandangan. Ketika apa? Sebagai perempuan, tundukkan pandangan. Laki-laki jangan membelakangi guru, ada orang duduk, jangan ada di depannya, kecuali mungkin lagi majelis. Ada orang berbicara, di belakang kamu ada orang, kamu duduknya pindah, jangan sampai kamu membelakangi orang yang ada di belakang kamu. Itu di luar majelis, duduknya jangan kayak gini di luar majelis. Ya, muter. Ini kebanyakan orang dulunya muter majelisan di luar majelis, dibolak-balik. Saya lagi ngobrol sama ibunya ibunya belakangi orang ke belakangnya, berarti nggak sopan. Berarti ibunya nyamping agar ibunya dan yang sampingnya, ya, kepada siapapun jangan duduk, ya, jangan duduk antum di kursi, yang lainnya di bawah kamu di kursi. Kenapa apa gitu nggak ada kursi? Lemparkan, ya, biar sama hati bermarata. Dan ketika guru duduk di kursi, kamu jangan ikut-ikut duduk di kursi. Ya, Habib Lutfi duduk, kamu lihat saya mah sama Habib Lutfi duduk di kursi, saya disuruh duduk kursi, nggak pernah mau. Makanya saya dibuatin ada kopi di situ, ada jajan. Habib Lutfi berapa kali sering saya, dia jelas ya, jenis di kursi, duduk di kursi. Kata beliau kursi, kamu nangis sama ada komputer aku nangis sama di kursi. Saya selalu di bawahnya di kursi, walaupun ada dulu saya. Itulah nanti ada akan melihat seberapa besar cintamu kepada guru. Ya, jangan kamu memanjangkan kakimu duduk di hadapan guru selonjor, kecuali guru mengizinkan. Dan selonjor di hadapan orang yang lebih tua, kecuali orang yang lebih tua mengizinkan. Ya, di majelis ucapkan salam, keluar ucapkan salam. Yang perempuan dengan perempuan, yang muda dengan yang lebih tua, salam, ucapkan salam, cium tangannya, ya. Jadi seperti itu. Insya Allah kalau majelis dididik adab baik, insya Allah penuh dengan keberkahan, manfaat dan dari apa yang terjadi. Kedudukannya tinggi, ya. Ada sunnah putih-putih seperti ini gurunya mereka coklat, jangan ikut-ikut. Wah, guru aku akhirnya pakaian kurang pas, aja melu-melu. Wah, guru aku akhirnya pakaiannya bulu-bulunya coklat, merah, kuning, hijau, kayak pelangi, melu-melu.
Al-Taqwa sekali-kali. Jangan seperti itu. Saya kadang pas yang jadi kritik. Ya, apakah kopi ireng? Oke, saya itu ada tujuan. Kenapa kamu mengikuti saya? Karena saya berpakaian, saya ada tujuan. Kenapa saya kata pakai kopiah hitam? Saya ada tujuan. Bukan saya tidak mengikuti sunnah, dan kamu jangan mengikuti tujuan saya. Karena kamu tidak mengerti niat dan tujuan saya. Maka cukup kamu mengamalkan sunnah, pakai pakaian putih sunnah. Kan seperti itu, ya. Yang terakhir belum ditutup. Ada daripada keutamaan hadir majelis ilmu. Ada seorang wali bermimpi. Ada seorang wali bermimpi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan mayat di dalam kubur. Ada seorang wali bermimpi tentang keadaan mayat di dalam kubur. Ini sebelum dibahas ini ada adab lagi. Ada di dalam majelis jangan pernah berbisik-bisik. Jika ada orang lebih daripada 2 orang, jangan engkau berbisik-bisik. Sehingga orang diajak bisik-bisik pasti kebanyakan terpikirannya buruk. Kerasa aku masih ngomongnya aku. Ya. Dan di adab majelis jangan kamu menguap. Iya sih aku. Syaitan karena godaan syaitan ketika di majelis pasti berdatang. Itu syaitan. Itu antara adab di antara majelis. Ya. Kita lanjut. Seorang wali bermimpi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli kubur, orang-orang yang jadi mayat dalam kubur. Apa yang kalian inginkan wahai mayit? Apa yang kalian inginkan dalam kubur? Ini mayat-mayat itu mengatakan, kami hanya ingin kembali ke dunia agar dapat menghadiri majelis ilmu para alim ulama. Lantas orang salaf atau seorang ulama salaf berkata, andaikan pahala hadir di majelis ilmu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah manusia akan meninggalkan kepentingan dunianya dan berbondong-bondong untuk menghadiri majelis ilmu. Ada seorang wali bermimpi ditujukan atau diperlihatkan kepada Allah tentang keadaan orang dalam kubur, keadaan mayat sudah meninggal. Lantas wali tersebut mengatakan, apa yang kau inginkan? Mengatakan kepada siapa? Kepada para mayat yang ada dalam kubur. Wahai para mayat, wahai ahli kubur, orang-orang yang sudah meninggal, apa yang kalian inginkan? Lantas orang-orang yang sudah meninggal itu menjawab, kami ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Ali menjawab, untuk menghadiri daripada majelis ilmu para ulama. Seandainya Allah, ulama-ulama salaf mengatakan, seandainya Allah membukakan pahala hadir majelis ilmu, atau Allah memperlihatkan besarnya pahala orang yang hadir di majelis ilmu, niscaya dia akan meninggalkan segala kepentingan dunianya dan berbondong-bondong untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka orang yang hadir majelis ilmu itu bukan orang-orang yang sembarangan, orang-orang yang telah dipilih Allah. Maka jika ada saudara, teman, ayah, ibu, anak, tetangga, kerabat, keluarga yang masih malas untuk menghadiri majelis ilmu, jangan untuk mengikuti mereka. Jadilah engkau sebagai petunjuk untuk mereka sehingga mereka bisa menjalankan atau menjawabkan atau mengistiqomahkan untuk sama-sama hadir di majelis ilmu. Insya Allah ini bisa menjadi sebab pahala jariah untuknya dan untuk keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah lanjut ya. Hari ini kita membahas daripada kitab Sulukil Murid, kitab ta'lim dan bab tentang hikmah ya. Nanti kita bisa menjamin
Jumat, monggo hadirnya tempat waktu ya. Tempat waktu mana tempat waktu itu bagian dari ajar disiplin, bagian dari ajar ketika menuntut ilmu. Insya Allah bermanfaat. Besok ya, dan insya Allah kita dimudahkan untuk segera melunasi atau segera memberi tanah untuk pembangunan majelis taklim alam Indonesia. Insya Allah, Allah tunjukkan, Allah kirimkan, Allah gerakkan mereka para hamba-hambanya untuk datang, untuk membantu, ya, untuk membuka jalan kita, untuk membuat segera majelis taklim alam Indonesia akan segera Allah alam syarab wa billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana arafna bi annana arafna wa annana ashrafna ala Allah ashrafna faktub alaina tawbah tasir kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل محبة أميرة أو صحبة والمسلمين أجمعين أمين ربي عصما فضلا وجودا لنا لا باكتساب منا بالمصطفى عليه الحق وآله وصحبه على تخصيص به والحمد لله بالبات والحمد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang mau bertanya silakan tanyakan sambil minum.